ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз иншоотҳои ҷашнӣ дар шаҳри Панҷакент дидан намуда, аз вазъи экологиву маданияти шаҳрдорӣ изҳори нигаронӣ кард. дар шаҳри Панҷакент нахустин маркази ош бо тарҳу намои миллӣ бунёд хоҳад шуд. Он аз ду ошона иборат буда, дар он ҷо барои пухтани чанд намуди оши палав барои дӯстдорони хӯроки миллӣ ташкил карда мешавад. гуфта шуд, ки дар ин ҷо дар як вақт то 200 нафар дӯстдорони таомҳои миллӣ метавонанд аз таъму лаззати хӯрокҳо чашида бошанд. дар ошонаи дуюм бошад, тарабхона бо намуди муосир сохта мешавад. зимни сафари кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ боздид намуда, аз корҳои ба анҷом расидаи иншоот шинос гардид. бояд гуфт, ки маркази оши палав бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ташаббуси соҳибкори ватандӯст Абдушафеъ Ҳоҷиев қомат рост мекунад. ҳамзамон дар лаби дарёи Зарафшон 5 ҳавзи моҳипарварӣ ташкил шудааст, ки ин ҷо намудҳои гуногуни моҳӣ парвариш карда мешавад. барои сари вақт анҷом додани корҳо масъулин вазифадор карда шуданд. дар идомаи сафари кори раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмонии бинои нави беморхонаи кӯдаконаи шаҳр шинос гардид. айни замон дар бунёди ошонаи якуми ин бино корҳо бо маром идома дорад. фармоишгар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ буда, лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ мусаввир ва паймонкорони асосии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ су-3 мебошад. бинои нави беморхонаи кӯдакона воқеъ дар кӯчаи Валентина Терешкова ҷойгир буда, аз 5 ошона иборат аст. дар назар аст, пас аз ба истифода додани он шароити хуби табобатӣ фароҳам оварда шуда, сатҳу сифати хизматрасонӣ низ боз ҳам хубтар мегардад. сохтмончиён изҳор доштанд, ки масолиҳи сохтмонӣ сари вақт дастрас шуда, барои идомаи корҳо муаммое вуҷуд надорад. дар маҳаллаи Навободи шаҳри Панҷакент аз тарафи соҳибкор Фарҳод Илёсов сардхона ташкил карда шудааст. айни замон дар ин ҷо 28 тонна тухми картошка барои кишти баҳорӣ, инчунин сабзӣ ва шалғам низ захира карда шудааст. дар назар аст, ки то охири ҳосилхондории деҳқонон дар ин сардхона то 180 тонна тухмиву сабзавот нигоҳдорӣ карда мешавад. дар сардхона дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ, ки ҳарорати дохили иншоотро мутобиқ ба меъёр нигоҳ дошта сифати хуби маҳсулотро таъмин менамояд, насб гардидааст. барои боз ҳам бештар захира намудани сабзавот ва тухми картошка аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент дастур дода шуд. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ аз маҳаллаи Навобод дидан намуда, аз вазъи санитариву экологӣ ин ҷо изҳори нигаронӣ кард. ин ҷо партовҳо бисёр ба назар мерасид, хоҳ қуттиҳои пластикӣ бошаду хоҳ силофани полиэтиленӣ. таъкид шуд, ки мардум бояд тозагиро аз назди маҳалли зисти худ риоя карда, муҳитро озода нигоҳ доранд, дарахтонро сафед карда нигоҳубин кунанд. чунин муҳити ифлосиву норӯфта, кӯчаи пур аз партов ва беаҳамиятиву беназорати худи сокинон дар маҳаллаи Самарқандӣ низ ба назар расид. ин ҷо сари роҳ пур аз партов буда, ҳатто сокинон назди дари манзилашонро тоза намекунанд, ё рӯбанд ҳам на ба пуррагӣ. худ бинеду қазоват кунед.
در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجاکند از فعالیت کارگاه شعبه حفظ محیط زیست شهر شناس شده. با کارمندان دایر به مسئله‌های تازگی راه و کوچه‌ها، خیابان و محله، نظارت به حفظ محیط، عملی نمودن برنامه و نقشه‌های سبزکاری، نهالشناسی، حفظ نمودن عالم نباتات و حیوانات صحبت نمود. دستور داده شد که برنامه دولتی کبوتیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را عملی نموده. دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجاکند را سرمشق کار خود دانسته بهره تازه و زیبا و سرسبز و خرم گردانیدن شهر و دهات پنجاکند تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. در شهر پنجاکند بینای ماموری مرکزی منطقوی به حسابگیری انفرادی ریاست اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه در شهر پنجاکند ساخته می شود. بنا از 4 قبت و تخانه عبارت بوده. در آن برای فعالیت کارمندان همه شرایط ضروری پیش بینی شده است. کارگاه نو با مبلغ گذاری اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند بنیاد می گردد. پودرچی شرکت بیناکاری ساختمان بوده. رئیس شهر برای تیزانیدن سرعت ساختمان، رعایت قطعی طرح معماری، صفت کارها و در مهلت پیش بینی شده به استفاده دادن آن دستور داد. گفته شد که رفت ساختمانی بنا زیر نظارت همه‌روزه رهبریت اگنتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر قرار دارد. همزمان رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده با مسئولین اینچنین باشندگان بیناهای بلند آشیانه جهت کارهای ساختمانی و آبادانی سبز و خرمگردانی در بیناهای بلند آشیانه 9 و 12 آشیانه دستور داد. تاکید کرده شد که با مردم جهت مدنیت شهرداری، تازگی محیط اطراف، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را بیشتر به راه مانند. صاحبکار محلی بنیادگری موضع پیش‌ازار مولود صالحов اینجا را باز هم زیبا و نظربا گردانیده به شهرک سیاحان تبدیل می‌دهد. در درآمدگاه پیش‌ازار مهمانخانه که از 2 آشیانه عبارت بوده 28 حجره را در بر می‌گیرد بنیاد می‌شود. عین زمان کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. اما صاحبکار با این قناعتمند نشده می‌خواهد پیش‌ازار را به گلزار و سبززار، جایی که مهمانان و سیاحان آمده هم استراحت کنند و هم از جایهای دلربای شهر پنجاکند هوس برند و خاطرمان از اینجا روند، یک مجموعه فراغتی تشکیل کردنی است. در نظر است که اینجا کوپروک از بالای حوض ماهی پروری، تالار ورزشی، تالار پذیرایی، حجره‌های استراحتی و اتاق‌های تناول خوراک‌های لذیذ ملی و اروپایی، تالار مخصوص برای برگزاری نشست‌ها، نشستگاه‌ها برای تماشای طبیعت زیبای شهر و مانند اینها بنیاد کرده می شود. همزمان برای ساکنان و مهمانان، برای دوستداران آبازی حوض شناوری با تمام شرایط مساعد برای مردها و در علاهیدگی برای زنها نیز با مساحت 15 بر 7.5 متر ساخته می شود. با بنیاد این انشاءات‌ها پیش‌ازار به یک مجمع استراحتی و فراغتی مبادل خواهد یافت. رئیس شهر پنجاکند با صاحبکار برای چنین آبادکاری و بنیادکاری بهای بلند داده برای ادامه کار به او موفقیت تمنا کرد. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده یکی از هنرمندان چیره دست تاج نظام مصطفی را عیادت کرد. او 45 ساله بوده، معیوب گروه یکم می باشد. نگاه بین تاج نظام را خواهرش نادره همراه اویلش به عهده دارند. رئیس شهر پنجاکند از حال و زندگی این بانو پرسان شده برایش کمک مالیوی و غذایی دسترس نموده، برایش تنصیحاتی آرزو نمود. شناسایی از رفت دیگر انشاءات‌های جشنی و سفر به جماعت‌های دهات ادامه دارد. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده کارمندان سودی شهر پنجاکند را به مناسبت روز کارمندان مقامات سودی شادباش گفته به آنها در فعالیت منبعدشان موفقیت تمنا نمود. ҳамасола санаи 26 октябр ҳамчун рӯзи кормандони мақомоти судӣ таҷлил мегардад.
رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده و دیگر نمایندگان مقامات قدرتی برای شادباشی کارمندان سودی شهر رفتند. در تالار سود شهری پنجکند هیئت سود و در سیمای آنها تمام کارمندان و سابقه‌داران مقامات سودی را رئیس شهر با این روز فرخنده مبارکبادی نموده به آنها تمنیات‌های نیک آرزو نمود. قید گردید که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید سنه 26 اکتبر همچون روز کارمندان مقامات سودی اعلام شده است. سود در نظام مقامات دولتی شاخه مستقل حاکمیت دولتی عنوان کرده شده است که آن از جانب سودها و از نام دولت عملی گردیده عدالت سودی را از روی پرونده‌های جنایتی، گردشدنی عائلوی و بحث‌ها وابسته به مطابقت معیارهای سندهای معیاری حقوقی به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به عمل می‌برند. در فرجام سخنرانی خود رئیس شهر همه کارمندان سود شهر را به مناسبت عیدشان شادباش گفته از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند به ایشان سپاسنامه برای همکاری و تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود. اینچنین به مناسبت این سنه فرح بخش برای شادباشی کارمندان سود شهر سردار شعبه شهری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پروکورور شهر و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند تشریف آورده و برای فعالیت من بعدشان موفقیت تمنا نمودند. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. ادامه برنامه عید مهرگان در شهر بوسونیای پنجکند با چاره‌بینی‌های خاطرمان تجلیل گردید. مهرگان جشن نیاگان من است، مهر او در قلب و در جان من است. جشن مهرگان همه سال ماه اکتبر در سراسر کشور با تنتنه تجلیل کرده می شود. تنتنه های جشن مهرگان در باغ استراحتی و فراغتی کمال خوجندی شهر پنجکند با برگزاری نمایش‌های هنرهای مردمی و طعام‌های ملی با اشتراک دهقانان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های دهات، محله‌های شهر تجلیل گردید. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از نمایش محصولات کشاورزی دیدن نموده با دهقانان صحبت گرم و صمیمی انجام داد. از جمله افزود که با شرافت به دست آوردن استقلال دولتی، پایداری صلح و وحدت، شکلگیری محیط سالم و سازنده و تشبس‌های نجیبانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جشن و سنت‌های ملی از نو احیا گردیده برای در سطح بلند با شکوه و منزلت خاصه تجلیل گردیدن آنها اقدام‌های نو و جالب تحریزی شدند. منبع‌های تاریخی دوره دنیای قدیم، عصرهای میانه، زمان نو و نوین خلق‌های متمدن جهان از آن درک می‌دهد که تاجیکان دارای جشن و عنعنه‌های نیک تاریخی بوده. معروف‌ترین آنها سده، نوروز، تیرگان و مهرگان محسوب می‌یابد. ضمن بازدید از نمونه‌های سوزنی که بانوان هنرمند شهر در عیدگاه مهرگان به نمایش گذاشتند یادداشت کرده شد که عرفه این جشن ملی شهر پنجکند از جانب شورای جهانی هنرمندی شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنی‌دوزی اعتراف گردید که یک دستاورد مهم در حفظ و رشد میراث غنی فرهنگی تاجیکستان میباشد. جشن مهرگان تجسمگری سنت‌های نیک انسانی بوده، فیض و برکت خوان پرنعمت کشاورزان را با شکوه و منزلت خاصه انعکاس می‌نماید. روزی افزون می‌شود از مهرگان پرزینعمت گشته خوان دهقان، نان گرم و میوه‌های شکرین از سخاوت‌های دست دهقان. در موسم جمع‌آوری حاصل مهنت مرد دهقان فرارسی جشن مهرگان بسا رمزی بوده، همچون عید کسبی کشاورزان به حکم عنعنه در آمدن تجلیل رسمی جشنواره مذکور دلیل آن است که ملت کهن بنیاد ما در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی به ارزش‌های گذشته فرهنگی خویش آورده است و احیای آنها وظیفه با شرف خود می‌دانند. عید مهرگان یکی از جشن‌های قدیمی مردم تاجیک بوده با شرافت استقلالیت و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان بار دیگر از نو
احیا گردیده رشد و کمال یافته ایستاده است و امروز که روز عید کشاورزان است، من حاصل دست کشاورزان ما در شهر پنجکند به نمایش گذاشته شده است که من همه دهقانان را از نام خودم، از نام کلی مردم شریف پنجکند تبریک و مبارکباد میگویم. با کشاورزان در ساحه کشاورزی بردباری و حاصل فراوان را تمنا میکنم. در جمعیت تنتنبی جشن مهرگان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مردم شهر و دهات پنجکند بخصوص کشاورزان را شاد باش گفت. در خاتمه به فعالان ساحه کشاورزی، دهقانان و کشاورزان سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند سپرده شد. برنامه هنری آماده نموده بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند پیشکشی حاضرین گردانده شد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. هنرمندان شهری باسانی پنجکند در دور نهایی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2025 اشتراک نمودند. در جمهوری تاجیکستان دوره دومی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2025 به انجام رسید. فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب همساله در مملکت با مقصد رشد فعالیت دسته‌های هنری، دریافت چهره‌های نوی صنعتکار، جلب هرچه بیشتری مردم به فرهنگ و هنر و بلند برداشتن نقش انسامبل و گروه‌های ایجادی در روند تربیت جوانان و نورسان برگزار می‌گردد. در دوره دوم فستیوال هنرمندان شهری پنجکند در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف با دسته هنری نوحه مومن‌آباد رقابت نمودند. در فستیوال آزمون سرود و آهنگ‌های پیشنهاد گردیدند که دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت را انعکاس می‌نمایند. محتوای آن را ترغیب و تشویق فرهنگ ملی، رسم و آیین، استقلال و آزادی، دوستی و وحدت ملی و یکپارچگی تاجیکستان، عنعنه و هنرهای بدیعی خلقی و میراث پرقناوت فرهنگ ملی را فرا می‌گرفتند. پیش از آغاز آزمون، هیئت حکمان از نمایش هنرهای دستی هر دو دسته دیدن نموده به آن بهای بلند دادند. مورد به یادآوری است که فستیوال آزمون در 3 دور گذرانیده می شود. در نظر است که دور نهایی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب با برگزاری برنامه فرهنگی گلچین فستیوال آزمون برگزار گردد.
هستیم که دسته هنری شهری پنجکند در فرجام آزمون با غالبیت برمیگردند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و شهباز قربانوف. با مناسبت روز کارمندان اتفاقهای کسبه در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند جمع آمد ایدانه برگزار گردید. همسال سنه 24 اکتبر روز اتفاق کسبه با برگزاری چهاربینی‌های گوناگون در قلمرو جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. به همین مناسبت در تالار بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند با اشتراک سابقه‌داران اتفاق کسبه و رئیسان اتفاق کسبه ساحه تندرستی، طبیبان، همشیره‌های شفقت چهاربینی تنتنوی برگزار شد. محیدینوف شمس‌الدین معاون سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند اوید به مادر و کودک چهاربینی را حسن آغاز بخشیده قید نمود که روز اتفاق کسبه بعد مجلس تاریخی و متنتن که با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان سنه 24 اکتبر سال 2019 برگزار گردیده بود، صحیفه نوی را در تاریخ اتفاق کسبه باز نمود و سال 2022 به روزهای جشن و مراسم ها وارد گردید. سپس رئیس اتفاق کسبه بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند یونوسف سلیمبای دایر به سهم اتفاق کسبه در رشد ساحه تندرستی سخن کرد. امروز شبکه مؤسسات طبی شهر پنجکند از 64 تا سال 1977 تا به 162 عدد رسیده است. مردم شهر و دیهات پنجکند از خدمت 23 عدد بیمارستان، 53 عدد مرکزی درمانگاهی و 65 عدد خانه‌های سلامتی برخوردارند. در همین دوره‌های تشکل و به اوج خود رسیدن ساحه تندرستی شهر پنجکند اتفاق‌های کسبه نیز از وجود نموده فعالیت برده است. باید قید نمایم که سالهای زیاد در هیئت کمیته اتفاقهای کسبه آدینک زیدالدین، نظاموف عالمجان، رسولوف عبدالشکور که یادشون بخیر و روحشون شاد بود فعالیت نمودند. تا به امروز باشد در هیئت کمیته های اتفاق کسبه امام‌الله ظاهرشاه، طاشف شادیبک، مطلب حسین، اکرموف نبیجان، قربانوف جاوید، مصطفایف امریدین، اشیار و دورانهای حکیم و کیمیا، صاحب شرافالدین، رجب و سیجون، تویدی و تحمینه، دولت، زبیح جاوید، جلیل و فضل‌الدین، شکول یونسجون، پولو و مولود و ده‌ها دیگر اعضاها و رئیسان کمیته اتفاق کسبی مؤسسات تندرستی برای تشکل و حرکت‌های اتفاق کسبه خدمت کرده می‌آید. باید ذکر کرد که از دوره تشکیل‌یابی کمیته ناحیوی اتفاق کسبی کارمندان تندرستی تا این دم کارهای زیادی به سامان رسانده شده است. در حال مسائل حفظ مهنت و تکنیکی بی‌خطری، منفعت اجتماعی، معیشی، حقوق امتیازهای کارمندان، بهداشت حالت منزلی، مدنی روشن‌نمایی و عمومی هوسمندگردانی و روح‌بلندنمایی کارمندان کوشش‌های زیاد به خرج داده است. کمیته ناحیوی خصوصا در سال‌های حکومت شوروی برای رونق و رواج سیاحی، تشکیل مسابقه‌های ورزشی، اشتراک در آزمون‌های مدنی فرهنگی بوستان 1 بوستان 2 اندلیب 1 و اندلیب 2 سیاحت شهرهای لنینگراد، تاشکند، بخارا، خیوه، اورگنج، سمرقند تشکیل کرده شد. بعد از استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بهتر شدن وضع بودجه‌ای کمیته همساله در مسائل حفظ اجتماعی کارمندان و بهداشت سلامتی بی‌مانع هوسمندکنی کارمندان، رساندن کمک مادی، تامین نمودن کارمندان با راه‌خطا به تمام آسایشگاه جمهوری حل فصل کرده می‌شود. همین شما رهبران فعالان و نمایندگان اعضای اتفاقهای کسبه و سابقه‌داران مهنت را به شرف جشن 24 اکتبر روز اتفاقهای کسبه تبریک و مبارکباد می‌گویم و همتون کنجی و آرامی، خاطر جمعی، سالمی و ثبات را تمنا می‌کنم. بگذار همیشه اتفاق و از جمعی باشد. چون چی فردوسی تویسی گفته است پراکنده لشکر 90 هزار 200 مرد جنگی به از 100 هزار. در خاتمه چهاربینی تنتنوی سابقه‌داران اتفاق کسبه و یک قطار طبیبان و همشیرگان طب را با تحفه و سپاسنامه قدردانی نمودند. گزارش دلشاده حلیموه.
дар доираи солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 ва татбиқи барномаи давлатии рушди ҳунарҳои мардумӣ ва саноатҳои хонагӣ дар шаҳри Панҷакент як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. ҳунарҳои мардумӣ яке аз арзишҳои беназири фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, нақши муҳим дар эҳёи анъанаҳо, таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои охир барои рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. робита ба ин мавзӯъ устоваҳо сокини деҳаи навоботи ҷамоати деҳотӣ ба номи Лоиқ Шералӣ шаҳри Панҷакент бо давом додани кори бобову падараш як қатор корҳои кандакориро ба сомон расонидааст. ӯ қайд мекунад бо дастгирии пешвои муаззами миллат ки ба соҳибкорон ва ҳунармандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд, ман аз ин илҳом гирифта касби аҷдодиямро ки падару бобоям иҷро мекарданд аз нав зинда кунам. Кандакори устоваҳоро дар масҷидҳои деҳаҳои Навобод дида одам ба ҳайрат мемонад. ӯ инчунин қайд мекунад ки чойхонаҳо дар дигар манотиқи кишварро кандакорӣ кардааст. яке аз ин чойхона дар оромгоҳи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ки бо ҳамкории падараш анҷом додааст, зиёратгоҳи ҳазорон гардишгарони дохилию хориҷӣ аст. این هنر من از پدرم آموختم. پدرم استای نامی همین وادی استاد شادمانبای علیف 40 سال در سرخاص مرغزه پررفت شده کار کردم و استای ممتاز زور بودن. من کوزه سازی مسجد و چایخانه ها با پدرم چایخانه نزد آرامگاه استاد ابو عبدالله رودکی دو آشیانه با پدرم ساختیم و در ناحیه مسجدی ولایت ما دو تا چایخانه و خانه‌های مردم کار کردیم. ҳамсари ӯ аз худо шукр дорад ки фарзандонаш пайрави падари меҳрубону бобояшон ҳастанд. بعد ولادت شدن ما 6 فرزند داریم، 3 دختر و 3 پسر. پسرها هم استاد کسب پدر و بابایی دارن. از پشت همه نهنت حلال نان میخوریم. من شراحزاده شادان برهان ساکن دهه نواباد استواه را از سال شدگیم است میشناسم. اینا هنری والا دارند، تمام مردم میشناسند. با هنرشان ما افتخار داریم از این خیلی استوا دوریدگرها. ما ҳайати эҷодӣ аз ками корҳои устоваҳо огоҳ гаштем ва дар барномаҳои минбаъда шумои тамошобинони азизро бо ҳунарҳои волои ин усто огаҳ месозем. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Талабшо, Тойшев. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.